हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नवा विडियो में। आज अपने विडियोनी अंदर जे C2D डिप्लोमा एडमिशन 2025-26 माटे एमां जे राउंड 2 जे छे ए राउंड 2 विषे आपणे आनी अंदर माहिती मेळववाना छे कि तमे राउंड 2 नी अंदर कई रीतना जे छे भाग लई शको छो। ओके, एमां कोण कोण भाग लई शके छे ए पण समजीशुं। एनी शरत शुं रहेशे तो आनी एक शरत छे। ओके, तो ए शरत पण तमारे खास जे छे जोवानी छे अने ए पण जोईशुं कि राउंड 1 पछी हालमां केटली सीटो जे छे जे ते कॉलेजमां अवेलेबल छे, जेथी करीने तमने खबर पड़े कि भाई आ कॉलेज में आटली सीटों खाली है तो एनी तमे चॉइस फिलिंग करी शको छो। तमने जे छे आ विडियो में तमने बधी माहिती मळी जशे, तो विडियो तमे जे छे ए लास्ट सुधी जोजो, क्यांय पण स्कीप करशो नहीं। राउंड 2 नी जे शरत जे छे खास तमारे जोवानी छे। तो आपणे जे स्टार्ट करीए, आ जे खाली सीटनी पीडीएफ छे, परंतु एना पहला समझी लो घणा बधा डाउट ए छे कि राउंड 2 नी अंदर कोण कोण भाग लई शके छे। जो आमां तमे नवुं फॉर्म नहीं भरी सकता, जेमने ऑलरेडी फॉर्म भरेलू है ए लोको राउंड 2 में सीधुं एप्लाय करी शके छे, भाग लई शके छे, चॉइस फिलिंग करी शके छे। हवे प्रश्न एवो छे कि आनी अंदर कोण कोण जे छे भाग लई शके छे अने चॉइस फिलिंग करी शके छे। तो जेमने राउंड 1 नी अंदर धारो के एडमिशन मळी गयुं छे ए लोको पण आमां एप्लाय करी शके छे, એટલે કે चॉइस फिलिंग करी शके छे राउंड 2 में एप्लाय करीने। अने जेमने राउंड 1 नी अंदर धारो के एडमिशन नहोतुं मळ्युं ए लोको पण आनी अंदर जे छे ए भाग लईने चॉइस फिलिंग करी शके छे। मतलब બધા લોકો રાઉન્ડ 2 ની અંદર જે છે એ ભાગ લઈ શકે છે। એવું નથી કે ધારો કે તમને રાઉન્ડ 1 માં એડમિશન મળી ગયું છે તો તમે રાઉન્ડ 2 માં એપ્લાય ના કરી શકો, એવું નથી। અહીંયા બધા જે લોકો જે છે રાઉન્ડ 2 માં એપ્લાય કરી શકે છે। તો આ ડાઉટ તમારો ક્લિયર થઈ ગયો। હવે જે છે હું તમને આ જે આપણે ખાલી સીટની પીડીએફ છે હું તમને સમજાવું છું કે કઈ કોલેજમાં કેટલી સીટો અવેલેબલ છે અને લિંક પણ આપેલી છે, તમે એને જોઈ શકો છો। ઓકે, અને એના પછી હું તમને જે રાઉન્ડ 2 માં કઈ રીતનું જે છે એપ્લાય કરવું એની પ્રોસેસ હું તમને બતાવું છું, એટલે તમે વિડીયો જે છે પૂરેપૂરો જોતા રહેજો। तो आज राउंड 1 पछी केटली सीटों बाकी रही एनी पीडीएफ छे तमे जोई शको छो कि भाई सेकंड ईयर डिप्लोमा C2D वेकेंट सीट्स आफ्टर राउंड 1 2025। तो राउंड 1 पछी अलग अलग कॉलेज में केटली सीटों बाकी रही है, जेम के आ जे कॉलेज है ये है B&B इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वल्लभ विद्यानगर, जे GIA कॉलेज है, એટલે ग्रांट इन एड कॉलेज है। एमां सिविलनी अंदर 18 सीट खाली है। अहींया तमे सामे जो आमां वेकेंट आपेलुं छे एमां 18 सीट खाली है। एमां कॉम्प्यूटरनी अंदर 10 सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल में 2 सीट खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 17 सीट खाली है। ये रीतनु तमे जे पण कॉलेज में जोवो तमे जोई शको छो। जेम के अहींया एवी पारेख टेक्निकल इंस्टीट्यूट राजकोट है, तो एनी अंदर तमे जो कि भाई कॉम्प्यूटरनी अंदर एमां 38 सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल्स में 83 सीट खाली है। ओके, तो तमारे जे पण कॉलेजनुं अहींया खाली सीट जोई होय कि भाई राउंड 1 पछी केटली सीटो बाकी रही है ए तमे आ पीडीएफ मांथी जोई शको छो। आनी लिंक आ जे पीडीएफ है एनी लिंक तमे डिस्क्रिप्शन में आपेली है। तो तमारे पहला तो आ जोई लेवानुं छे कि भाई धारो कि तमारे राउंड 2 में एप्लाय करवुं छे तमारे जे कोई बीजी कॉलेज में, तो ए कॉलेज में जोई लेवानुं एमां खाली सीट है कि नहीं। तो अहींयाथी तमारे जे छे आ पीडीएफ ने जोई लेवानी छे। जे छे आपणे हुं तमने प्रोसेस बतावुं छुं कि तमारे राउंड 2 में कई रीतनुं एप्लाय करवानुं छे। तो पहला तो तमारी जे छे ए आपणी वेबसाइटनी अंदर लॉगिन करीने अहींया आई जवानुं छे, साइन इन करीने। एना आया पछी तमारे जे छे ए अहींया तमारे जे आ कैप्चा देखाय छे तमारे नाखीने अहींया एना पछी क्लिक टू प्रोसीड करवानुं छे। एना पछी फरी ऑप्शन आवशे प्रोसीड नो, तो प्रोसीड पर क्लिक करवानुं छे। तो जेवुं तमे प्रोसीड पर क्लिक करशो तमारी सामे आ टाइपनुं आई जशे। हवे आमांथी ज तमारे अहींयाथी ज तमारे राउंड 2 नुं एप्लाय करवा माटे अहींयाथी यस अथवा नो तमारे सिलेक्ट करवानुं छे। तो खास ध्यानथी पहेला आनी जे शरत छे अहींया लखेली ज छे। ओके, शरतो अने नियमो हुं तमने पहेला समजावी दઉં છું, પછી તમારે આની અંદર જે છે યસ નો તમારે કરવાનું છે। એટલે કે જો તમારે એમાં એપ્લાય કરવું છે તો યસ, બાકી કંઈ પણ કરવાની જરૂર નથી। તો પહેલાં જે છે આની શરત જે છે સમજી લો કઈ રીતનું એપ્લાય કરવાનું છે। તો જો અહીં હું તમને ઝૂમ કરીને થોડું સમજાવું છું। આમાં તમને જે શરતો જે છે ઇંગ્લિશમાં અહીંયા ઇન્સ્ટ્રક્શન જે છે બંને ભાષામાં આપેલી છે ભાઈ। ઉપર અહીંયા ઇંગ્લિશમાં પણ આપેલી છે, નીચે તમને ગુજરાતીમાં પણ આપેલી છે। તો જેમ કે આપણે ગુજરાતીમાં જે છે શરત જોઈએ તો અહીંયા જુઓ એમને આપેલું જ છે કે ભાઈ ભાગ લેવા માટેની શરતો અને નિયમો। તો અહીંયા તમે જુઓ જેવું તમે પ્રોસીડ પર ક્લિક કરશો ને સીધું તમારી સામે આ ટાઈપનું આવી જ જશે। ઓકે, तो अहींया तमे जोई लो कि भाई एकवार आ संमति आपवामां आवशे तो ते कोई पण कारणसर रद्द अथवा पाછી लई शकाशे नहीं। मतलब तमे जो एकवार आमां जे छे यस अथवा नो करशो एना पछी तमे जे छे एमां चेन्ज सुधारो करी शकशो नहीं। मतलब तमे जो यस कर्युं तमे नो नहीं करी शको, नो कर्युं तमे यस नहीं करी शको। पछी संमति आप्या पछी कोई दस्तावेजनी जरूरियात नहीं। मतलब कि तमे जो आमां एप्लाय करो छो राउंड 2 में तो कि तमारे राउंड 2 में सीधुं एप्लाय करीने मारे फरी चॉइस फिलिंगनो ऑप्शन आवशे, बस एटલું જ છે। બીજું કે આમાં કંઈ નવું ફોર્મ ભરવાની નથી આવતું અને નવા કોઈ ડોક્યુમેન્ટ પણ અહીંયા અપલોડ કરવાના આવતા નથી, બરાબર। પછી અહીંયા ત્રીજી શરત એ છે કે ભાઈ રાઉન્ડ 1 માં જે ફળવાયેલી બેઠક કન્ફર્મ કરવા માટે ચૂકવાયેલ ફી નિયમો મુજબ એડજસ્ટ અથવા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે। मतलब
તમને જે ધારો કે તમે જો રાઉન્ડ 1માં કોઈ ફીસ ભરી છે 500 રૂપિયા, માની લો કોઈ ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં, તો એ 500 રૂપિયા તમે ધારો કે એને કન્ફર્મ કરીને ભર્યા છે. જો તમને રાઉન્ડ 2ની અંદર કોઈ બીજી કોલેજમાં એડમિશન મળ્યું, માની લો ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં, તો તમારે ફરીથી 500 રૂપિયા ભરવાના નથી. તમારે જે રાઉન્ડ 1ના તમારા જે ભરેલા હતા એ જ રાઉન્ડ 2ની અંદર જે છે ટ્રાન્સફર થઈ જશે. કહેવાનો મતલબ એમ છે, તમે જેટલા પણ ભર્યા હોય એટલા જો રાઉન્ડ 2માં જો એમાં આપવાના થતા હોય તો એ તમારો એમાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે. માની લો કોઈ પ્રાઇવેટ કોલેજમાં 10,000 ભરી હતી, તો રાઉન્ડ 2માં પણ તમારા 10,000 એમાંથી એમાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે. ઓકે, એ રીતનું રહેશે. ધારો કે રાઉન્ડ 1માં TFWમાં મળ્યું હતું, પણ રાઉન્ડ 2માં TFWમાં નથી મળ્યું, તો તમારે પાછી ફી ભરવી પડશે 500 રૂપિયા ગવર્મેન્ટ માટેની. બરાબર, એટલે એ રીતનું તમારી જે છે ફીસ જરૂરિયાત મુજબની ટ્રાન્સફર તમારી એ રીતનું થશે નિયમ અનુસાર. અહીંયા તમને જે ચોથી શરત આપવામાં આવી છે ખાસ જુઓ, હવે જો રાઉન્ડ 1માં ફાળવાયેલી બેઠક કન્ફર્મ ન કરવામાં આવી હોય તો તે બેઠક રાઉન્ડ 2માં ફરીથી ફાળવવામાં આવશે નહીં. માની લો તમને કોઈ કોલેજમાં, જેમ કે ગવર્મેન્ટ પોલિટેકનિક જે અમદાવાદ છે, એમાં તમને જો કોમ્પ્યુટરમાં જે એડમિશન મળેલું, બરાબર, પરંતુ એને તમે કન્ફર્મ કર્યું નહોતું. ધારો કે જો તમે રાઉન્ડ 2માં જે છે કોમ્પ્યુટરમાં જ ગવર્મેન્ટ પોલિટેકનિક અમદાવાદમાં એડમિશન લેવા માગો છો, તો તમને એ જ બ્રાન્ચમાં, બરાબર, એ જ કોલેજમાં એડમિશન મળશે નહીં, એ જ બ્રાન્ચમાં કોમ્પ્યુટરમાં જ. ઓકે, કેમ કે તમે રાઉન્ડ 1માં તમને ઓલરેડી મળી ગયું હતું, તમે કન્ફર્મ નથી કર્યું, તમારી ભૂલ છે. ઓકે, તો એની એ જ સેમ ટુ સેમ તમને રાઉન્ડ 2માં ના મળી શકે. ઓકે, એ રીતનું એ જે શરત રહેશે. એના પછી કે ભાઈ અહીંયા 5મી શરત છે, ખાસ જોજો કે ભાઈ જો રાઉન્ડ 2માં મને નવી બેઠક ફાળવવામાં નહીં આવે તો રાઉન્ડ 1માં મારી કન્ફર્મ થયેલી બેઠક પરનો પ્રવેશ યથાવત અને માન્ય રહેશે. મતલબ કે જો તમને રાઉન્ડ 2માં એડમિશન નહીં મળે અને જો તમે રાઉન્ડ 1માં કોઈ પણ કોલેજમાં તમને એડમિશન મળી ગયેલ છે, તમે ધારો કે જો એને કન્ફર્મ કરેલું છે, તો જ તમારું એડમિશન જે છે એ રાઉન્ડ 1નું રહેશે. ક્યારે રહેશે? કે જ્યારે તમને રાઉન્ડ 2માં ધારો કે તમે હાલ એપ્લાય કરશો અને જો તમને રાઉન્ડ 2માં નહીં મળે એડમિશન, તો તમારું રાઉન્ડ 1નું એડમિશન રહેશે. પરંતુ ક્યારે રહેશે? જ્યારે તમે રાઉન્ડ 1ના એડમિશનને કન્ફર્મ કર્યું હશે ત્યારે એ રહેશે. ઓકે, આટલી શરત છે ખાસ. અને જે છઠ્ઠી શરત છે કે ભાઈ રાઉન્ડ 2માં નવી બેઠક ફળવાય ત્યારે રાઉન્ડ 1માં કન્ફર્મ થયેલી બેઠક આપમેળે રદ ગણાશે. રાઉન્ડ 2માં મળેલ નવી બેઠક પર પ્રવેશ ચાલુ રાખવા માટે જે છે એ નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં બેઠક કન્ફર્મ કરવી અનિવાર્ય છે. એટલે કે જેવું તમને રાઉન્ડ 2માં એડમિશન જે છે મળી જશે, એવું જ તમારું જે રાઉન્ડ 1નું એડમિશન જે છે કેન્સલ થઈ જશે. ઓકે, પછી ધારો કે તમે જો રાઉન્ડ 2નું જે એડમિશન સ્વીકારો કે ના સ્વીકારો, એને ફી ભરો કે ના ભરો, પણ જેવું તમને રાઉન્ડ 2માં એડમિશન મળી ગયું એવું જ તમારું રાઉન્ડ 1નું એડમિશન કેન્સલ થઈ જશે. પછી તમે એમ કહેશો ભાઈ મારે રાઉન્ડ 1નું જોઈએ છે તો પાછું જોઈએ છે, તો એ ના આવે. ઓકે, એ આવશે નહીં. જો તમે રાઉન્ડ 2માં નહીં મળે તો તમારું રાઉન્ડ 1નું એડમિશન રહેશે, જો તમે કન્ફર્મ કરેલું હશે તો. ઓકે, એટલે આ મેઇન શરત છે ભાઈ રાઉન્ડ 2માં જો તમને મળશે તો તમારું રાઉન્ડ 1નું એડમિશન કેન્સલ થશે. જો તમને રાઉન્ડ 2માં નહીં મળે તો તમારું રાઉન્ડ 1નું એડમિશન રહેશે, પરંતુ ક્યારે રહેશે? જ્યારે તમે રાઉન્ડ 1ના એડમિશનને કન્ફર્મ કર્યું હશે ત્યારે. ઓકે, આટલી સિમ્પલ શરત છે. બરાબર. અને બીજું તો એ છે કે જો સમય મર્યાદામાં તમે રાઉન્ડ 2માં જે ધારો કે સીટ મળે છે તમને, એ જો તમે કન્ફર્મ ના કરો તો એ પણ તમારું રદ ગણાશે. અને રાઉન્ડ 1 તથા રાઉન્ડ 2માં મળેલ પ્રવેશ જે છે માન્ય રહેશે નહીં. ઓકે, તો તમને ધારો કે તમે જો રાઉન્ડ 2માં જે છે તમને કોઈ ધારો કે એડમિશન મળ્યું એને તમે કન્ફર્મ નથી કરતા, તો પછી તમારું એ પણ હાથમાંથી જશે. બરાબર, એ મતલબ તમારું એડમિશન પછી ગણાશે નહીં, કેમ કે તમારે એમાં ફીસ ભરીને કન્ફર્મ કરવાનું હોય છે. ઓકે, તો આટલી જે છે મેઇન શરત છે. ઓકે, આ જો તમને શરત બરાબર છે, તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં, તો તમારે સિમ્પલ થોડું નીચે આવવાનું છે એપ્લાય કરવા માટે. હવે એપ્લાય કઈ રીતનું કરવાનું છે? એપ્લાય કરવા માટે તમારે અહીંયા જે છે ઓપ્શન કે ભાઈ કન્સન્ટ ફોર પાર્ટિસિપેશન ઇન રાઉન્ડ 2, એ તમારે સિલેક્ટનું ઓપ્શન છે, એના પર તમે ક્લિક કરો. એના પછી અહીંયા જેમને રાઉન્ડ 2માં એપ્લાય કરવું છે એમને અહીંયાથી યસ સિલેક્ટ કરવાનું છે. જેમને એપ્લાય નથી કરવાનું એમને આ વેબસાઇટમાં આવવાનું જ નથી. જેમને રાઉન્ડ 2માં એપ્લાય કરવું છે એમને અહીંયાથી યસ સિલેક્ટ કરવાનું છે. ઓકે, જેમને નથી કરવું એ લોકો જે છે નો સિલેક્ટ કરીને એમને કંઈ કામ હોય તો એ વેબસાઇટમાં લોગિન કરી શકે છે. ઓકે, પણ એમાં જે છે અહીંયાથી યસ જે છે સિલેક્ટ કરવાનું છે. જેમને એપ્લાય કરવાનું છે એમને જેવું યસ સિલેક્ટ કરવાનું છે. એના પછી તમારે શું કરવાનું છે? તમારું જે અહીંયા પાસવર્ડ જે છે ફોર્મ ભરતી વખતે તમે જે બનાવ્યો છે એ પાસવર્ડ અહીંયા નાખવાનો છે. એના પછી સેવ એન્ડ પ્રોસીડ પર ક્લિક કરવાનું છે. એના પછી તમને અહીંયા પૂછવામાં આવશે ડુ યુ વોન્ટ ટુ સબમિટ, તો ઓકે પર તમે ક્લિક કરશો. હવે જેવું તમે જે છે એ સબમિટ પર જેવું તમે ઓકે કરી દેશો, એના પછી તમારે જે છે તમે આ ટાઈપનું આવી જશે. જે લોકો રાઉન્ડ 2માં એપ્લાય કરી દેશે યસ સિલેક્ટ કરીને, એમને સીધો જે છે અહીંયા ચોઇસ ફિલિંગનો ઓપ્શન આવી જશે. હવે જે છે એ લોકો તમે અહીંયા ચોઇસ ફિલિંગ કરી શકો છો. મતલબ જેમ તમે રાઉન્ડ 1માં ચોઇસ ફિલિંગ કરી હતી એ રીતની તમે અહીંયા ચોઇસ ફિલિંગ કરી શકો છો. ઓકે, તમારી પાસે કેટલી અવેલેબલ ચોઇસ છે એ પણ અહીંયા આવશે અને તમે કેટલી આગળ રાઉન્ડ 1માં કરેલી એ બધું તમને અહીંયા દેખાડશે. ઓકે, તો તમારે જે છે અહીંયા ચોઇસ ફિલિંગ કરવાની છે. હવે બીજું કશું કરવાની છે નહીં.
ઓકે, અને તમારે જેટલી પણ કોલેજમાં ચોઇસ ફિલિંગ કરવી છે તમે અહીંયાથી જે ચોઇસ ફિલિંગ તમે કરી શકો છો. ચોઇસ ફિલિંગ કઈ રીતની કરવી આપણે જે રાઉન્ડ 1માં મેં તમને શીખવાડ્યું હતું અને મોક રાઉન્ડમાં પણ મેં તમને શીખવાડ્યું હતું. એ વિડીયોની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. એ વિડીયો જોઈને તમે ચોઇસ ફિલિંગ કરી શકો છો. ઓકે, જેમને રાઉન્ડ 1માં નહોતું મળ્યું એ લોકોને અહીંયાથી વધારે ચોઇસ ફિલિંગ કરવાની છે. ઓકે, તો જેમને રાઉન્ડ 1માં પણ નહોતું મળ્યું તો એમને એ લોકો જે છે એ બીજી પણ કોલેજ એડ કરે જેથી કરીને એમને કોઈ બીજી કોલેજમાં પણ એડમિશન મળી જાય. ઓકે, તો રાઉન્ડ 1માં સિમ્પલ આટલી પ્રોસેસ છે કે તમારે યસ સિલેક્ટ કરવાનું છે અને જેવું તમે યસ સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારે રાઉન્ડ 2માં એપ્લાય થઈ ગયું. હવે તમારે અહીંયા ખાલી ચોઇસ ફિલિંગ કરવાની છે. જેટલી પણ તમારે ચોઇસ ફિલિંગ કરવી હોય તમે અહીંયાથી કરી શકો છો. ઓકે, તો આટલી પ્રોસેસ છે સિમ્પલ, બરાબર. તો આ રીતનું તમારે રાઉન્ડ 2માં એપ્લાય થઈ ગયું. આમાં કશું પણ નવું ફોર્મ ભરવાનું નથી, ક્યાંય ડોક્યુમેન્ટ પણ અપલોડ કરવાના નથી. ઓકે, તો અહીંયા તમારે રાઉન્ડ 2માં એપ્લાય થઈ ગયું છે. જે છે આપણે તમારી અહીંયા તારીખ પણ જોઈ લે કે આનું રિઝલ્ટ ક્યારે આવશે અને એની લાસ્ટ ડેટ શું છે તમારે ચોઇસ ફિલિંગ કરવાની. તો અહીંયા તમે જુઓ કે ભાઈ તમારું જે આજે હતું 29/5 શું હતું કે રાઉન્ડ 1 પછી કેટલી સીટો બાકી રહી એનું હતું. ઓકે, તો એ આજે આવી ગયું. એના પછી ડિસિપ્લિન એન્ડ અલ્ટરેશન ઓફ ચોઇસ ઇફ એની ફોર, તો તમારું જે છે રાઉન્ડ 2 એ રાઉન્ડ 2ની તારીખ શું છે 29થી લઈને 31 તારીખ સુધી, એટલે કે 29, 30 અને 31 3 દિવસ છે તમારી પાસે. લાસ્ટ ડેટ 31 છે ચોઇસ ફિલિંગ કરવાની રાઉન્ડ 2માં એપ્લાય કરીને. ઓકે, તો લાસ્ટ ડેટ 31 સુધીમાં તમે એમાં ચોઇસ ફિલિંગ કરી શકશો. ઓકે, એ તમારો રાઉન્ડ 2. એના પછી રાઉન્ડ 2નું રિઝલ્ટ ક્યારે આવશે તો કે ડિક્લેરેશન ઓફ અલોટમેન્ટ લિસ્ટ ઓફ ધ એકચ્યુઅલ એડમિશન રાઉન્ડ 2, એ રાઉન્ડ 2નું રિઝલ્ટ તમને 4 તારીખના રોજ મળી જશે, 4/6. ઓકે, 4/6થી તમે 6/6 સુધીમાં એને તમે ઓનલાઈન ફીસ ભરીને એને તમે કન્ફર્મ કરી શકો છો. ઓકે, ક્યાર સુધીમાં તમારે કન્ફર્મ કરવાનું છે તો ઓનલાઈન પેમેન્ટ ઓફ ટ્યુશન ફીસ, એટલે તમારે એમાં ફીસ ભરીને કન્ફર્મ કરવાનું છે 4/6થી 6/6 સુધીમાં. અને જે છે એ 10/6ના રોજ રાઉન્ડ 2 પછી પણ કેટલી સીટો બાકી રહી એની PDF આવશે. ઓકે, લાસ્ટ ડેટ 31 છે, 31 સુધીમાં તમારે ચોઇસ ફિલિંગ કરવાની છે. તો આઈ હોપ કે તમને જે છે રાઉન્ડ 2માં કઈ રીતના એપ્લાય કરવું એની શરત અને ખાલી સીટની PDF પણ તમને મળી ગઈ છે અને જે ડેટ વિશે પણ તમને માહિતી મળી ગઈ છે. તો આઈ હોપ કે તમને જે વિડીયોમાં સમજ પડી હશે. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ખાસ કરજો અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એને લાઇક પણ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો અને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ શકો છો. આ જે PDF છે હું તમને ત્યાં વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ શેર કરી દઈશ. ઓકે, તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.